अस्सलामुअलैकुम। बीजापुर के सभी पेंडारी भाइयों की तरफ से मैं रंगीन मस्जिद पेंडारी जमात का चेयरमैन आज के दिन जो गवर्नमेंट से कर्नाटका हिंदुಳಿದ आयोग की तरफ से जो एक सर्वे हो रहा है शिक्षण ಮತ್ತು सामाजिक और जाति गणति का भी है उसके अंदर, वो हिसाब से क्या है हम हमारे लोगों को यानी पेंडारी लोगों को ज़रा जमा के उनको अवेयरनेस लाना, क्योंकि तो खेड़े के ज़्यादा हैं हमारे लोग, वहाँ 38 से 40 गांव हैं हमारे ज़िले के अंदर। उन सब को हम दावत दे के आज ज़रा अवेयरनेस करना, क्योंकि तो खेड़े में ज़रा अनएजुकेटेड ज़्यादा रहने से उनको ज़रा मालूमात नहीं होती किसी चीज़ की। इस वास्ते एक जागृति समावेश करे। उसके अंदर जो साहब आए कुंडलिक सर उन्होंने आए थे और हमारे नूरुल्लाह उन्होंने आए थे, आके क्या है हर एक चीज़ का उन्होंने बारीकी से हर चीज़ का ये दिए उन्होंने जो माहिती है उसके बारे में, जो क्वेश्चन आई और जो भी लोग उनके क्वेश्चन करे तो उसका बोले उन्हें जो भी सही है। लेकिन जो ये पेंडारी का एक अलग सी मामला क्यों है अगर बोले तो ये हमारे लोग अनएजुकेटेड रहने से उनको मालूम ना, तो वो एक बात रही। दूसरी बात क्या है, आज तक कौन सी भी क्या है ये है बात करेगा एक ये नहीं रहा है लोगों में, है हम ये एक मुस्लिम के तौर पे जाने जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन एक अलग से है पेंडारी कास्ट करने का किसी भी उसका ये नहीं है मालूम है पहले से भी, लेकिन अब उसके ज़रा ज़्यादा उरूज में लाना पड़े उसे, ये हिसाब से क्या है आगे चल कर उसकी ज़रा बहुत कुछ है मामले, उसके फ़ायदे भी अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम वो आज एक पहले ये करेंगे ऐसा लोगों को समझाना, अगर वो कर को करे सो इंशाल्लाह सक्सेस होगा। तो हो क्या हर एक खेड़े से ग्राम पंचायती मेम्बर हैं इन्हों इन सब जने आओ उसके बारे में अच्छी सी जानकारी लेकर गए हैं। आप गाँव में जाकर उन्होंने काम करना उनके तरफ है, इंशाल्लाह देखेंगे अब आगे। बात क्या है वो उसके बारे में जो सर्वे 60 क्वेश्चन है उनका ये दिए उन्होंने, ये जो है 60 क्वेश्चन आई ये पॉम्पलेट दिए उन्होंने, ये सब पूरा तुम ना पूछते हैं तुम्हें सही जवाब देना। जो भी है 60 साल से बड़ा जो बच्चा है उसका आधार कार्ड मोबाइल के साथ तुम ये करना कनेक्टेड करके तुम रखना घर में, जो घर का बड़ा है उस दिन रहना रोक, जो भी माहिती है पूछते हैं उन्होंने तुम्हें सही उसकी जानकारी देना। क्योंकि क्या है वो ज़रा कैसा रहता है गरीब तबका नहीं हर एक बोल सकता है, ज़रा आस्ती वाला रहे वाला ज़रा ये बचा वो क्या भी नहीं करना। क्योंकि क्या है हर एक अब तुम्हारी जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या है आधार का है सब कुछ मालूम होता है, ये तो छुपने की बात नहीं आगे चल को बात होगी। लेकिन आज ही तुम्हें बताए तो गवर्नमेंट के हमारे कौम के लोग इतने हैं वहाँ कर्नाटक में, तो उसका एक उसका अंदाज़ा उनके ऊपर नहीं ये लोग इतने हैं ये लोग इतने हैं, इनके हिसाब से एक स्कीम बनाना जो भी बनाना है उन्हें बना सकते हैं, वो हिसाब से हम करें। आज इंशाल्लाह शुरुआत हुई है। अब क्या है हर एक नो करे तो चलता है। अब उन्होंने अपने हिसाब से सोच रहेंगे, उन्हें एजुकेटेड रहते उन्हें नहीं करते वो बात अलग, हमारे ज़रा ऐसा रहते हैं वो हिसाब से जमा को करें। ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಾರಿ ಜಮಾತದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಾರಿ ಜಮಾತಿನಿಂದ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಇದು 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದು ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಾರಿ ಜಮಾತಿನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸರ್ವೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಕೇಳಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಮಾನವರವ್ರನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನರು ಏನು ಮುಖಂಡರು ಏನು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೆಂಡಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು 60 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ. 60 ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ
ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾರಿ ಇರೋದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಾರಿ ಜನಾಂಗ ಏನದಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ನೂರ್ ಹಸನ್ ಶೇಖ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಏನು ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅದಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಪೆಂಡಾರಿ ಜಮಾತಿನಿಂದ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಾರಿ ಜಮಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಿಸಿಂದ ಈ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆಂಡಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವು ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏನು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಹೊನ್ನಟ್ಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹೊನ್ನೂಟಿಗಿ ಅಂತ ಇದೇ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಈ ಸದ್ಯ ನಾನು ಇರೋದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಇದೇ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನಾನು ಎದ್ದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಐ ಐ ಟಿ ರೂರ್ಕಿ, IIT ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಹೊನ್ನೂಟ್ಗಿ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು ನನಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಹೊನ್ನೂಟಿಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೀನ್ ಪೆಂಡಾರಿ ಕಮಿಟಿ ಜಮಾತದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಸರ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಸಭೆ ಕರೆದು ಅದರ ಡಿಟೇಲ್ನೂ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಅದು. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನವೀಕರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಅವರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಏನು, ಉದ್ಯೋಗ ಏನು, ಅವರ ಭೂಸ್ವಾಮ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಕುರಿತು ನವೀಕರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಉಪಜಾತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಕಲಿ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆವಾಗ OBC ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಜಾತಿ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ದೊರಕುವ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ, ಇಸ್ಲಾಂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉಪಜಾತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಾರಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಉಪಜಾತಿಗಳ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಕ್ಕು, ಮೀಸಲಾತಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನೀತಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸಲು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭೇದ ಭಾವ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ. ಅದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪರೇಷೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಈ ಡೇಟಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಗತ್ಯತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮುಂಚೆನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಸಲನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅರಬೇರಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಭೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಿಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪೆಂಡಾರಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅರಿವು, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2017 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಾರಿ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರಾ ಡೇಟಾ ಪೂರಾ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಗರದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದಾವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ಮಾಡೇವು. ಇದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೇನು